Good afternoon, dear students. We will be starting the lecture, and as you know that we have discussed about the in the early period about the parasitic adaptations of Taenia solium, before which we in the early period, as we have discussed about the general characteristic properties of the platyhelminths. And then in another lecture, we discussed about the general characteristic properties of phylum Aschelminthus. So when we say Helminthus group, now as Helminthus, it starts with the Platyhelminthus, Nemathelminthus, Platyhelminthus, and then it comes to Aschelminthus. Or you can say Platyhelminthus, Aschelminthus, and Nemathelminthus. So when we come to the Helminthus group is a group of organisms or animals. They are just like worm-likes. म्हणजे जे अळ्यांसारखे किंवा असे वर्म ज्याला म्हणतो अळ्या, those they look like worm-like are included under the phylum Helminthus. So when it comes to Helminthus, as I said that it starts with Platyhelminthus, goes with Nemathelminthus, and when we say the Helminthus group, that is the Platyhelminthus, Nemathelminthus, and Aschelminthus. So it starts with the tapeworm, because if you see tapeworm, it's highly modified organism. I mean, in the form of a parasitic organism, which is supposed to live or reside inside the host's body. And to live in the host's body, the individual organism, that is the Taenia solium, the tapeworm, has tremendously modified its body a variety of things. So where if you see the body morphology, where in the Taenia solium the digestive system is lacking, the head processes is that means the cranium is lacking, and the respiratory system, circulatory system, reproduction, everything. If you see, majority of the things in an Platyhelminthus, it is modified. So even if you come into the physiological aspects, in the physiological aspects also, you can say that in the Taenia solium, the nervous system is highly modified. So the physiological modifications is there. If you see the digestive system, the digestive physiology, a lot of modifications in the digestive systems or in the digestive physiology takes place, because as you know, as I said that in a Taenia solium, the location where the Taenia solium resides, it's the small intestine or it's the large intestine, and where in this area it readily gets the digested food. So this digested food, as it is absorbed by the Taenia solium, only the absorption process is absorbed by the Taenia solium. So naturally, the food in the form of glucose is readily available to this host, that is the Taenia solium, and hence no as such the digestive system, the stomach or various other organs of the digestive system are present. The mouth or the teeth are not required. So there is a tremendous modifications in the Taenia solium. Now when it comes to the after Platyhelminthus, it comes to the Nemathelminthus, what we can see as the roundworms. So when you come to the roundworms, being a Helminthus group, it has both the ends, that is the mouth and the end. So where you can see the complete digestive system is present in the Aschelminthus category. And then we come to the Nemathelminthus, where Nemathelminthus we are supposed to see the various, Nemathelminthus, the roundworm, and the Aschelminthus, that is we can see the Ascaris lumbricoides. Now the general characteristics of Aschelminthus we have discussed. Yes, any problem?
Students? Yes, students, any problem? Can I proceed? Okay, so when it comes to the Aschelminthus, we are supposed to discuss about the Ascaris lumbricoides. So when we are supposed to discuss about the phylum this is Aschelminthus, the one and only one organism what we can discuss here right now is the Ascaris lumbricoides. In a very common, sorry, in a very common term, आपण मराठीमध्ये ज्याला जंत म्हणतो बघा, आपल्या लहानपणी आपल्याला आठवत असेल, in your early childhood age, you can remember that you had a pain in the stomach, you had a dysentery. So these are the signs and symptoms of the presence of Ascaris lumbricoides in our digestive system or in our human physiological system. So exactly how is the morphology of the Ascaris lumbricoides, and then we will be discussing about the physiological aspect of the Ascaris lumbricoides, how it is its life cycle, the entire life cycle. So dear students, you can keep in your mind that this is a very important question, and this question for a full mark, 8 full marks, it can appear in the question. The question may arise like this: describe or explain the life cycle of Ascaris lumbricoides and comment upon the control measures or comment upon its treatment. काही पण प्रश्न पडू शकतो. You can write down the question. They may appear in your question paper as a full length question for 8 marks. So you have to keep into mind the Ascaris lumbricoides. So when it comes to Ascaris lumbricoides, we are supposed to discuss about the introduction. So basically it's a common cream colored roundworm that is a parasite in the intestine of human. Now, as I said, that this works as a parasite in the intestine of human. If you see to the morphology of this organism, that is Ascaris lumbricoides, jala apan roundworm, or we even call it as, in Marathi we call it as zan. So when you see to this roundworms, so roundworms especially, they are whitish or pinkish or yellowish in color, depends upon the species, but basically pinkish, I mean a bit cream color, yellowish, whitish, some tinge, it appears to the color of these organisms. And as I said, it is a parasite of human beings. Now, when it comes to parasitism, in the earlier, I have also explained you that parasitism is of different kinds. That is monogenetic parasitism, digenetic parasitism, and polygenetic parasitism. So what is monogenetic parasitism? So you can see, I'll be explaining you again the same. So what is parasitism? First, you have to consider what is parasitism. What is parasitism? Parasitism. What is parasitism? Can anyone from the students tell me what is parasitism? Yes. Pratiksha, can you tell me what is parasitism? Pratiksha? Aarti? Yes, students, can you tell me what is parasitism? Yes. Even you can tell me in Marathi also. Yes. Komal? Sakshi? Ashwini Patel? Can you tell me what is parasitism? Mayuri? Rutuja? Rutuja? Unmute yourself. Mayuri, unmute yourself. Am I audible, Mayuri? Mayuri? हो सर. Can you tell me what is parasitism? Parasitism म्हणजे काय बाळा, माहिती आहे का? नो सर. अरे हो तर हो, नाही तर नाही म्हणा ना. नो सर. No, okay. Rutuja, can you tell me what is parasitism? Rutuja? Arbune? Arbune, unmute yourself. Yes, sir. No, you don't know. Okay. I hope if anyone knows, anyone from the students can tell me what is parasitism? Komal, can you tell me what is parasitism? Komal?
पॅरासिटिझम. हा, आपल्याला माहिती आहे का पॅरासिटिझम म्हणजे काय? बरं, पॅरासिटिझम बद्दल आपण नंतर बघूया. हा दुसरा शब्द घ्या, पॅरासाइट म्हणजे काय? PARASITE. व्हॉट इज पॅरासाइट? बघा, सांगण्याचा प्रयत्न करा. पॅरासाइट म्हणजे काय? पॅरासाइट तो दुसऱ्यावर अवलंबून असतो स्वतःसाठी. आणि जेव्हा जो कोण प्राणी, एखादा प्राणी दुसऱ्या प्राण्यांवर अवलंबून असतो स्वतःसाठी, मग स्वतःच्या अन्नासाठी, जगण्यासाठी वगैरे 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 भरपूर काही गोष्टी त्याच्यामध्ये येतात. मग जेव्हा तो जगत असतो दुसऱ्यांवर, खरं काय इथं मजा पॅरासिटिझमची, पॅरासाइटची? तो दुसऱ्यावर ज्या अवलंबून असतो, ज्या माणसाच्या शरीरात किंवा ज्या प्राण्याच्या शरीरात हा राहतो, त्या प्राण्याला तो इजा निर्माण करतो, म्हणजे त्याला आजार निर्माण करतो. आणि म्हणून ज्याला आजार करतो त्याला आपण होस्ट म्हणतो, आणि ज्याच्यामध्ये हा राहतो त्याला पॅरासाइट म्हणतो. सो पॅरासिटिझम इज अ काइंड ऑफ असोसिएशन. हे म्हणजे असोसिएशन म्हणजे एक संगनमत आहे दोघांच्या मध्ये, वेअर द वन इज बेनिफिशियल अँड वन इज हार्म. म्हणजे जो पॅरासाइट आहे तो माणसाच्या शरीरात किंवा दुसऱ्या कुठल्या प्राण्याच्या शरीरात राहत असेल तर त्याला फायदा होतो. आणि ज्याच्या शरीरात, मग माणूस असेल, एखादं डुक्कर असेल, एखादं मांजर असेल, कुठलाही प्राणी असू शकतो, एखादं गाय असेल, म्हैस असेल, काही असेल, तर ज्याच्या शरीरामध्ये हे राहतात तर तो होस्ट होतो. मग याच्या शरीरामध्ये जे राहतात त्या शरीराला ते त्रास करतात, इजा निर्माण करतात. म्हणून अशा पद्धतीच्या असोसिएशनला, अशा पद्धतीच्या संगनमताला आपण पॅरासिटिझम असं म्हणतो. हे तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे. कळालं का आता? हॅव यू पीपल अंडरस्टूड व्हॉट इज पॅरासिटिझम? Yes, students, have you understood what is parasitism? Okay. Yes, sir. So they are roundworms that is parasitic in the intestine of human beings. Most common helminthic human infections. सगळ्यात जास्त हेल्मिंथस हे माणसामध्ये इन्फेक्शन करतात असं आढळलेलं आहे. So large nematodes to infect the human intestines. So the large nematodes, what are there? So there are various nematodes like Ascaris lumbricoides, which are supposed to reside in the human intestine. And it is estimated that around 1 billion people are infected. Out of 4 people in the world, 1 is infected. लक्षात ठेवा, म्हणजे 4 मधला 1 व्यक्ती हा, अर्थात आता नाहीये, पूर्वीचा हा डाटा आहे, लक्षात घ्या. म्हणजे भारतामध्ये एवढा पोझिशन नाहीये. भारताच्या बाहेर इतर देशांमध्ये जर आपण गेलात, आफ्रिकन देशांमध्ये जिथं जर गेलात, की जिथं सॅनिटेशनचा मेजर प्रॉब्लेम आहे, जिथं अन्नाचा मेजर प्रॉब्लेम आहे, जिथं फूडचा मेजर प्रॉब्लेम आहे, जिथं लोकसंख्येचा मेजर प्रॉब्लेम आहे, अशा देशांमध्ये 4 माणसापैकी 1 माणसाला अस्कॅरिस लुम्ब्रिकॉइडिसचा आजार म्हणजे जंत त्यांच्या पोटामध्ये निश्चित सापडत. भारतामध्ये सुद्धा आहे, नाही असं नाहीये. खरं भारतामध्ये आता त्याचं प्रमाण कमी झालेलं आहे. का? आपल्याकडे आरोग्यविषयक काळजी घेण्याच्या पद्धती वाढलेल्या आहेत. कारण बघा, ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा पूर्वीच्या काळी कसं असायचं, नदीचं, ओढ्याचं, विहिरीचं पाणी पिलं जायचं. आज नदीच्या, ओढ्याचं, विहिरीचं पाणी पितात का तुम्ही? ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा नाही. तुम्ही लगेच ती बिस्लरीचा मोठा कॅन घेऊन येता, म्हणजे डिस्टिल्ड वॉटर, प्युरिफाईड वॉटर तुम्ही वापरता. आणि म्हणून आज ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा तुम्हाला आजाराचं पर्सेंटेज कमी झालेलं दिसेल. फक्त इथं एकच शक्यता आहे, कशामुळे आजार तो तुमच्यामध्ये ग्रामीण भागामध्ये राहू शकतो, हे आपण पुढे जरासं बघून बोलूया. सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन. नाउ अबाउट द जिओग्राफी, मीन्स द habitat. Where is this Ascaris lumbricoides found? So it is found worldwide. सगळीकडं हा आढळतो, हे लक्षात ठेवायचं. भारतासारख्या देशामध्ये, मग तो ट्रॉपिक असेल, सब ट्रॉपिक कॉन्टिनेंट्स असतील, सगळीकडे हा आढळतो. सो हाय प्रिव्हॅलन्स इन अंडर डेव्हलप्ड कंट्रीज, म्हणजे जे विकसनशील देश आहेत किंवा अविकसित देश आहेत, अशा देशांमध्ये हा जास्त प्रादुर्भाव यांचा जास्त दिसतो. आणि त्यातल्या त्यात द कंट्रीज हॅव्हिंग पुअर सॅनिटेशन, ज्या देशांमध्ये किंवा ज्या राज्यांमध्ये जिथं शौच व्यवस्था पुअर कंडिशनची आहे, म्हणजे जिथं अजूनही ग्रामीण भागामध्ये शौचासाठी खुल्या वातावरणामध्ये जातात लोक, अशा देशांमध्ये ॲस्कॅरिस लुम्ब्रिकॉइडिसचं प्रमाण सर्वाधिक आहे. अमेरिकेसारख्या देशामध्ये फार लोक बाहेर जातात अजूनही. भारतासारख्या देशामध्ये सुद्धा, साऊथ अमेरिकामध्ये किंवा आफ्रिकामध्ये, आफ्रिकन कॉन्टिनेंटमध्ये बऱ्यापैकी लोक सॅनिटेशनला म्हणजे प्रात्यर्विधीसाठी या खुल्या वातावरणात जातात. आणि त्यामुळं तिथं यांचा प्रिव्हॅलन्स, यांचं डेव्हलपमेंट, यांचं वाढ ही प्रचंड प्रमाणात.
occurs mainly during rainy months in the tropical and subtropical countries. म्हणजे शक्यतो सर्वसाधारणपणे पावसाळ्यामध्ये हा आजार जास्त पसरतो. इवन ऑकर्स इन द रुरल एरियाज इन द युनायटेड स्टेट्स. अगदी अमेरिकेच्या ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा प्रचंड मोठ्या संख्येने हा तिथं असला प्रादुर्भाव करतो असं आपल्या अभ्यासांती आपल्याला दिसतं. So what about the host? So the host, there are two kinds of host, a definitive host and an humans or pigs are the definitive hosts. Means we say the principal host, or the intermediate host is none. आता इथं जरासं दुसरं गोष्ट आहे. म्हटलं जातं की लाईफ सायकल याचं माणसांच्या मधनं मातीमधनं डुकरांच्या मध्ये किंवा डुकरांच्या मधनं पुन्हा मातीमध्ये, म्हणजे माणूस किंवा डुक्कर हे दोघं या अस्कॅरिस लुम्ब्रिकॉइडेचे प्रिन्सिपल किंवा डेफिनेटिव्ह होस्ट आहेत. आणि याचं इंटरमिडिएट होस्ट आत्ताच्या घडीला नन म्हणतो आपण. खरं या ठिकाणी आपण असं म्हणू शकतो की ऍग्रिकल्चर, सॉइल म्हणजे माती ही सगळ्यात महत्वाची ही कॅरियर आहे आणि त्याची अंडी असतात ती जमिनीमध्ये अगदी वर्षानुवर्ष काही खराब न होता अंडी तशा पद्धतीने राहतात. सो द मोड ऑफ ट्रान्समिशन occurs mainly via ingestion of food or water, especially raw vegetables or fruits in particularly contaminated with Ascaris lumbricoides eggs. सगळ्यात महत्वाचा याचा प्रादुर्भाव, याचा प्रसार कसा होतो या आजाराचा, तर याची अंडी मी तुम्हाला आधीच सांगितलं की पाण्यामधून किंवा अन्नामधून. मग अन्न प्रॉपर शिजवलेलं नसेल तर, मग तुम्ही एखाद्या शेतामध्ये गेला, कच्ची फळं काढून आणली, ती स्वच्छ धुतली नाहीत किंवा त्याला प्रॉपर शिजवलं नाही आणि तशीच खाल्ली, तर त्याच्यामधनं तुम्हाला ही अंडी तुमच्या पोटामध्ये जातात. अंडी सुद्धा फार शहाणी आहेत. म्हणजे जेव्हा तुमच्या स्टमक मध्ये असतात किंवा इसोफेगस किंवा माउथ मध्ये असतात, माउथ मधल्या सलाइवामध्ये किंवा स्टमक मधल्या पेप्सिनोजन सारख्या ऍसिडिक ज्युसेसला ही बळी पडत नाहीत. म्हणजे त्या ठिकाणी फक्त तुमचा ती अंडी तिथनं कॅरी फॉरवर्ड केली जातात. आणि जेव्हा खऱ्या अर्थानं ही अंडी स्मॉल इंटेस्टाईन आणि लार्ज इंटेस्टाईन मध्ये जातात, तिथं त्या पोटांमध्ये असलेल्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रोटिओलायटिक एन्झाईम्स, आता काही ठराविक प्रोटिओलायटिक एन्झाईम्स आहेत की या अंड्यांचं जे टर्कल, ज्याला आपण शेल म्हणतो, त्या शेलला ब्रेक करतात, डायजेस्ट करतात आणि यांचे लार्वल्स आपल्या स्मॉल इंटेस्टाईन मध्ये येतात. आणि मग तिथं ते अंडी उगवल्यानंतर जवळपास एका असं ग्राह्य म्हणलं जातं, समजा एखाद्या दूषित पाण्यामधनं जेव्हा माणसाच्या पोटामध्ये अंडी जातात तर ते हजारोच्या संख्येने जातात. किंवा एखादा आपण पोर्क जरी पीक जरी आपण सेवन केलं आणि जर ते प्रॉपर शिजवलं नाही तर त्या पीकच्या मसल्स मधनं सुद्धा तुमच्या पोटामध्ये हजारोच्या संख्येनं अंडी जातात. आणि त्या भाजीमधनं किंवा त्या मौसल भागामधनं पीकच्या तुमच्या पोटामध्ये ते अंडी जाऊन उगवतात आणि तिथं लाखोच्या संख्येनं, इतकं की काय चित्र आहे आपण पुढे होऊ. सो ओकेजनली इनहेलेशन ऑफ कंटॅमिनेटेड डस्ट फार क्वचित आहे. बऱ्याच वेळा काय होतं, वाढलेलं जे क्लायमेट असतं, ड्राय सीझन असतो, ही अंडी इतकी हलकी असतात की ते हवेमध्ये उडू शकतात आणि चुकून श्वासोश्वासामधनं सुद्धा ही आपल्या शरीरामध्ये धुळीच्या माध्यमातून सुद्धा आपल्या शरीरामध्ये शिरकाव करू शकतात. खरं अतिशय रेअर कंडिशन्स मध्ये. सो चिल्ड्रन प्लेइंग इन अ कंटॅमिनेटेड सॉइल मे अक्वायर द पॅरासिटिक फॉर्म्स इन देअर हँड्स. आता लहानपणी आपल्याला माहिती आहे, आपण खेळत असतो, म्हणजे कळत असतो आपण तेव्हा. मग आपण बिस्किट घेतो, चॉकलेट घेतो, गोळ्या घेतो, लेमलेटच्या गोळ्या घेतो आणि ते तोंडात आणि हातात घेऊन गावभर पळत असतो. चुकून ती जमिनीवर पडते बघा लेमलेटची गोळी आणि आपण तीच गोळी उचलतो आणि तोंडात घालतो. म्हणजे त्यावेळी जर त्या मातीमध्ये ही अंडी असतील, ती अंडी 100% त्या बिस्किटला किंवा त्या तुमच्या चॉकलेटच्या लेमलेटच्या गोळीला चिटकतात आणि तुमच्या तोंडामधून हातामधून ती आत जातात. किंवा आपली लहानपणी आपण त्या मातीमध्ये सुद्धा खेळतो बघा, किल्ले करतो, गोट्या खेळतो वगैरे, चिन्नी दांडू खेळतो आणि हात न धुता आपण तसंच किचन मध्ये जातो, डायनिंग टेबलवर बसतो आणि खातो. मग त्या पद्धतीनं ती अंडी हाताच्या अगदी हस्तरेषा आहेत, या हस्तरेषांमध्ये सुद्धा लाखोच्या संख्येने ती अंडी लपून बसू शकतात. एवढी सूक्ष्म आहेत ती. आणि ती तुमच्या मुखावाटे तोंडामधून पोटामध्ये जातात आणि त्यांचे इन्फेक्शन करतात. एनहान्स्ड बाय the fact that individuals can be asymptomatically infected and continue to shed eggs for years. बऱ्याच वेळा काय होतं,
तुमच्यामध्ये रोगाचं त्या ॲस्कॅरिस लुम्ब्रिकॉइडचा प्रादुर्भाव तुमच्यामध्ये होत नाही. तुम्ही असिम्प्टोमॅटिक असा, म्हणजे तुमच्या पोटात दुखणार नाही, तुम्हाला कळ येणार नाही. खरं तुमच्यात तो ऑर्गॅनिझम काहीही शानपणा न करता, कसल्याही फार मोठ्या हालचाली न करता गप तिथं पडून राहू शकतो आणि हजारो आणि लाखोच्या संख्येनं अंडी तुमच्या पोटामधून, तुमच्या विष्ठेमधून पुन्हा जमिनीवर टाकू शकतो. आणि माहिती आहे, माणसाची विष्ठा ग्रामीण भागामध्ये बऱ्याच वेळा डुकरं फिरत येतात आणि आपल्या विष्ठेंवर ते त्यांचा उदरनिर्वाह करतात. म्हणजे माणसाच्या विष्ठेमध्ये अंडी आणि त्या अंड्यांवर किंवा त्या विष्ठेंवर डुक्कर स्वतःचा आस्वाद घेतात आणि अशा पद्धतीनं डुकरांच्या पोटामध्ये सुद्धा ही अंडी घुसू शकतात आणि तिथं पुन्हा इन्फेक्शन करू शकतात. So prior infection does not confer protective immunity. जर प्रॉपर इम्युनिटी पाहिजे असेल तर प्रायर इन्फेक्शनच्या आधी, म्हणजे आपल्याला ते इन्फेक्शन होण्याआधी आपल्याकडे प्रोटेक्टिव्ह इम्युनिटी तशा प्रकारची नसते. आता बघा, हे अंड आहे तुमच्या समोर दिसतंय, अ फर्टिलाइज्ड एग. सो मॅमिलिएटेड थिन एक्सटर्नल लेअर. त्याच्या बाजूने बघा तुम्हाला एक अतिशय पातळ असा टणक आवरण त्याच्या अनएम्ब्रियोनेटेड, याच्यामध्ये बघा एम्ब्रियो दिसतोय. मेजर्स अराउंड 55 to 75 millimeters बाय 33 to 50 millimeters. म्हणजे त्याचे लेंथ, ब्रेथ, वेट मध्ये त्याची साईज सांगितली. एवढ्या मिलीमीटर्स, 55 ते 75 मिलीमीटर मॅक्सिमम आकार आणि कमीत कमी 35 ते 50 मिलीमीटर एवढे आकार. मिलीमीटर लक्षात घ्या, एका सेंटीमीटरचा केवढा छोटासा भाग आहे बघा. म्हणजे एवढ्या छोट्या संख्येनं याची फर्टिलाइज अंडी. आता या अंड्यामध्ये बघा किती संख्येनं तुम्हाला इतर एग्स दिसतात. सो दिस इज अबाउट मॉर्फोलॉजी. सो सो दे आर इलॉंगेटेड. आता फर्टिलाइज्ड एग कसं असतं, शक्यतो आणि जे अनफर्टिलाइज्ड एग आहे, एलॉंगेटेड अँड लार्ज दॅन फर्टाईल एग. जरासं हे लांबुटकं निमुळत्या फर्टिलाइज्ड एग पेक्षाही मोठ्या साईज नसतात आणि थिन शेल्ड असतात. बघा, मगाचं आवरण त्याचं बघितलं, हे अतिशय पातळ आवरण आहे आणि आधीचं आवरण बघा किती टणक किंवा असं घट्ट प्रबळ असं आवरण तुम्हाला दिसतं. त्यामुळे या आवरणामधनं, ज्याला आपण कायटिन म्हणतो, म्हणजे वेगवेगळ्या, हे प्रोटीन आहे, कायटिन प्रोटीन आहे, हे आपल्या डायजेस्टिव्ह सिस्टीम मध्ये, म्हणजे त्यातल्या त्यात स्टमक मध्ये चुकून सुद्धा विरघळलं जात नाही, डायजेस्ट केलं जात नाही, एवढ्या टणक प्रकारचे आवरण. आता हे जे आवरण बघता, हे अतिशय पातळ आहे. का? कारण एक फर्टिलाइज झालेलं नाहीये. सो elongated and larger than fertile eggs, thin shelled. Shell ranges from irregular mammaliation to relatively smoother layer, completely lacking mammaliation. याला mammaliation दिसत नाही. Measures between 85 to 95 mm by 43 to 47 mm in length and diameter. So the morphology, you can see this is an infertile, लांबडं elongated तुम्हाला दिसतंय. आणि बघा फर्टाईल एग, याच्यामध्ये तुम्हाला बघा इथे एक लार्वा फॉर्म मध्ये तुम्हाला तो अंड्यामध्ये कसा त्याचा लार्वी ॲस्कॅरिस लुम्ब्रिकॉइडेसचा डेव्हलप झालेला तुम्हाला इथं दिसतोय. आणि त्याच्या बाजूने बघा टणक आवरण आहे. हा फुटतो तुमच्या लार्ज इंटेस्टाईन मध्ये आल्यानंतर. काय आपण लाईफ सायकल पुढे. सो एग्स कॅन सर्व्हाइव्ह फॉर अ प्रोलॉंग पिरियड as long as warm, shade, moist conditions are available and can live up to 10 years. ही अंडी आपल्या जमिनीमध्ये, सर्वसाधारणपणे ज्या जमिनीमध्ये उष्णता आहे, कोमट म्हणजे गरम जमिनीचा भाग आहे किंवा तिथं थोडासा ओलावा आहे, मॉइश्चर आहे, पाणी जास्त झालं तर हे कुजून जातं. म्हणजे ज्या कमी पाणी आहे अशा ठिकाणी ही अंडी जमिनीमध्ये 10 वर्षापर्यंत टिकून राहू शकतात. सो eggs are resistant to unusual methods of chemical water purifications. Eggs are removed by filtration and killed by boiling. Developing larvae are destroyed by the sunlight and desiccation takes place. सर्वसाधारणपणे त्या पाण्याला तुम्ही प्रोसेस केलं, अंड्यांना काही केमिकल प्रोसेस केलं, पाणी शुद्धीकरण करून घेतलं किंवा अंड्याला त्या पाण्याला शुद्धीकरण म्हणजे फिल्ट्रेशन जरी तुम्ही करून घेतलं, फिल्ट्रेशनच्या माध्यमातून पाणी उकळून जरी घेतलं तरी ती अंडी पाण्यामध्ये किल केली जातात आणि ते लार्वी सूर्याच्या प्रकाशामध्ये, म्हणजे अगदी तुम्ही कोमट पाणी जरी बाहेर उन्हाला ठेवलं, उन्हानं जरी ते पाणी कोमट झालं, ते अंडी डिस्ट्रॉय केले जातात सूर्याच्या प्रकाशानं आणि त्या पाण्यामध्ये ते अंड्यातला जो लार्वी बाहेर निघतो तो डेसिकेट म्हणजे कुजून जाऊ शकतो. म्हणजे आपल्याला ह्या गोष्टी फॉलो करणं फार गरजेचं आहे. मॉर्फॉलॉजी, यू कॅन सी अडल्ट टेपवर्म. तुमच्या समोर हा अडल्ट वर्म जो आहे ॲस्कॅरिस लुम्ब्रिकॉइडेस दिसतोय. दिस इज अ फिमेल इन फ्रंट ऑफ यू. सो टेपर्ड एंड्स, लेंथ 15 to 35 सेंटीमीटर. सर्वसाधारणपणे 15 ते 35 सेंटीमीटर ह्या लांबीपर्यंत यांचा वाढ किंवा यांची विकास होऊ शकतो.
फिमेल्स आर लार्जर दॅन मेल्स अँड हॅव अ जेनायटल ग्रिड. हे तुम्हाला इथं जेनायटल ग्रिड फिमेल मध्ये दिसतंय. माद्या ज्या आहेत या स्पीसीज मध्ये अस्कॅरिस लुब्रिकॉइडिस मध्ये, या ज्या माद्या आहेत अस्कॅरिस लुब्रिकॉइडिसच्या, या बऱ्यापैकी नर माद्यांपेक्षा मोठ्या आहेत आणि जाडीला सुद्धा जराशा मोठ्या आहेत नर अस्कॅरिस लुब्रिकॉइडिस सुद्धा पेक्षा सुद्धा. आणि सर्वसाधारणपणे मेल ही सरळ असते. इथं जर मेल जर बघितली तर फिमेलचा जो पोस्टिरियर पार्टचा जो एंड आहे हा जरासा निमुळत असा टेपरिंग असतो, तिथं जेनायटालिया असतो म्हणून आपण नंतरच्या एखाद्या फिगर मध्ये बघूया. बघा ही मेलची फिगर आहे. इथं त्याचं तुम्हाला माउथ दिसतंय, इंटेस्टाईन दिसते, वेगळी दिसते. आणि बघा याच्या माउथ कडे जर बघितलं इथं तुम्हाला 3 प्रॉमिनंट लिप्स दिसतात. म्हणजे या लिप्सच्या माध्यमातून आपल्या स्मॉल इंटेस्टाईनला आतल्या बाजूनं किंवा लार्ज इंटेस्टाईनला आतल्या बाजूनं चिटकून राहणं किंवा दात आहेत ते त्याचे लिप्स त्याच्या माध्यमातून सक करणं फूड, हे याचं काम आहे. आणि इथं तुम्हाला आतल्या बाजूने एकदा बघा इथे एक ट्यूब दिसते, फिगर मध्ये ट्यूब दिसते का तुम्हाला? माझा एरो माऊसचा तुम्हाला कर्सरचा दिसतोय बघा. ही तिथं तुम्हाला त्याची डायजेस्टिव्ह सिस्टीम दिसते. म्हणजे इट स्टार्ट्स विथ अ माउथ अँड एंड्स विथ एनस. याचं लास्ट जर एंड बघितलं तर त्याला एनल अपर्चर तुम्हाला दिसेल. अशा पद्धतीनं याची मॉर्फॉलॉजी सर्वसाधारणपणे पांढरट किंवा येलोइश रंगाचा किंवा पिंक रंगाचा बऱ्याच स्पीसीज मध्ये तुम्हाला आढळून येतो. सो द लाईफ सायकल ऑफ Ascaris lumbricoides. So it is a roundworm which is found in humans and pigs. Adult males and females in the small intestine. असे adults मेल आणि फिमेल स्मॉल इंटेस्टाईन मध्ये असतात. हे बघा स्मॉल इंटेस्टाईन मध्ये किंवा लार्ज इंटेस्टाईन मध्ये फिगर आहे. फिमेल्स प्रोड्यूस एग्स अँड आर पास इन द होस्ट. सर्वसाधारणपणे एका मादीकडनं 2 लाख अंडी एका दिवसामध्ये निर्माण केली जातात. आणि ही 2 लाख अंडी माणसाच्या शरीरामधनं जेव्हा माणूस प्रातर्वेदीला बाहेर जातो ते बाहेर उघड्यावर टाकलं जातं. आणि बघा या अंड्यांवर ही डुकरं फीड करतात. सो ज्युवेनाइल्स इन द एग मॅच्युअर अँड द इन्फेक्ट द सेकंड स्टेज. म्हणजे अंडी ही डुकरांमध्ये जाऊन ते उगवतात आणि त्या डुकरांना इन्फेक्शन करतात. सो एग इंजेस्टेड बाय द होस्ट अँड हॅच इन द स्मॉल इंटेस्टाईन. द ज्युवेनाइल पेनिट्रेट्स द टिश्यू अँड द इंटेस्टाईन अँड द ब्लड स्ट्रीम. ह्या ज्युवेनाइल्स आहेत म्हणजे जी लार्वी आहेत या पिगच्या स्मॉल इंटेस्टाईन मध्ये उगवतात. ती अंडी त्याच्या स्मॉल इंटेस्टाईन मधून यांच्या रक्तप्रवाहामध्ये जातात आणि त्या ठिकाणी ते तिथे राहतात. सो पॅरासाइट्स अँड पॅरासिटिकल रिसर्च. सो द ज्युवेनाइल मायग्रेट टू द लंग्स अँड मोटाईल इन टू द थर्ड स्टेज. म्हणजे या रक्ताच्या वाटे हे लार्वी किंवा यांचे छोटे छोटे ज्युवेनाइल्स आहेत हे आपल्या लंग्स मध्ये सुद्धा जाऊ शकतात. आणि द ज्युवेनाइल्स आर कफ्ड अप अँड सॉलोड. द ज्युवेनाइल्स कंप्लीट देअर डेव्हलपमेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाईन. म्हणजे या स्मॉल लंग्स मधनं जेव्हा आपण खोकला येतो, खोकल्यातनं ह्या लंग्स मधनं ते बाहेर येतात, आपल्या ट्रकीमध्ये येतात आणि ट्रकीमधनं फॅरिंग्स मध्ये येतात. आणि आपला नेसोफॅरिंजियल चेंबर दोन्हीकडे आपला फॅरिंग्स आणि नेसल चेंबर दोन्ही एका ठिकाणी येतो. या ठिकाणी हे लार्वी येतात खोकल्यामुळे किंवा शिंकल्यामुळे अशा पद्धतीनं जोरात. आणि आपल्या पुन्हा ते डायजेस्टिव्ह सिस्टीम मध्ये अशा पुन्हा डायजेस्टिव्ह सिस्टीम मध्ये या वाटे सुद्धा जोडू शकतात. तर अशी त्याची लाईफ सायकल अतिशय छान आहे. सो फिमेल लेज एग इन स्मॉल इंटेस्टाईन अँड एग्स आर पास्ड थ्रू द फीसेस. स्मॉल इंटेस्टाईन मधून अंडी आपल्या विष्टे मार्ग बाहेर जाऊ शकतात. आफ्टर 14 days L1 लार्वा डेव्हलप्स इन टू द एग. 14 दिवसानंतर ती अंडी आपल्या पोटामध्ये किंवा डुकराच्या पोटामध्ये ती उगवतात. तर तसं जातं. सर L2 लार्वा डेव्हलप्स आफ्टर 1 week. आणि मग L2 म्हणजे लार्वल स्टेज 2 आहे. ही पिग मध्ये 2 आठवड्यानंतर एक आठवड्याचा कालावधी घेऊन ती मोठी होते. इंजेक्शन ऑफ रॉ फूड, फ्रुट्स अँड वेजी कंटॅमिनेट्स द एग while causes infections. मग आपण जे असं बाधित अन्न खातो किंवा बाधित पाणी खातो अशामधनं ते आपल्या पोटामध्ये जातं. So eggs hatch in the small intestine and release L2, that is a rhabditiform larva. बघा मगाशी मी हा जो लार्वा दाखवला इथे, हा या लार्वाला रॅबिडिटीफॉर्म लार्वा असं म्हणायचं. लक्षात ठेवा
तुम्हाला यदा कदाचित शॉर्ट नोट मध्ये विचारलं जाऊ शकेल, रॅबिडिटी फॉर्म लार्वा. तुम्हाला या लार्वाचं चित्र काढता आलं पाहिजे आणि या लार्वा बद्दल तुम्हाला एक 8-10 लाईनीमध्ये काही लिहिता आलं पाहिजे. आपण पुढे जाऊन बघूया रॅबिडिटी फॉर्म लार्वा संदर्भात, मी त्यात जास्त वेळ घालवणार नाही आता. सो द रॅबिडिटी फॉर्म लार्वा, L2 penetrates into the intestinal wall, enters the portal bloodstream, migrate to the liver, heart and lungs in 1 to 7 days. स्मॉल इंटेस्टाईन मधून लार्ज इंटेस्टाईन मध्ये जातात, तिथून आपल्या रक्ताच्या प्रवाहामध्ये जातात, तिथून आपल्या लिव्हर मध्ये, हृदयामध्ये, फुफ्फुसांमध्ये येतात 1 ते 7 दिवसामध्ये. मोल्ड्स ट्वाइस टू बिकम L4 लार्वी. आणि या अवस्थेमध्ये जात असताना ते 2 वेळा मोल्टिंग करतात. मोल्टिंग म्हणजे कात टाकणे. बघा साप कशी कात टाकतो तशा पद्धतीने हा रॅबिडिटी फॉर्म लार्वा 2 वेळा मोल्टिंग करतो, ज्याला आपण एक्डायसिस म्हणतो, आणि तो L4 लार्वा म्हणून डेव्हलप होतो. बरो आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स अँड एंटर द ब्रॉन्क्युल्स. आणि त्या आपल्या रक्तवाहिन्यातनं तो बाहेर छिद्र करून बाहेर येतो आणि आपल्या श्वसन संस्थेमध्ये, ज्याला सिंगल रेस्पिरेटरी युनिट ब्रॉन्किआय म्हणतो, त्या ब्रॉन्काय मध्ये जातो. मायग्रेट थ्रू द लंग्स इनटू द ट्रकी. आपल्या लंग्स कडनं तो आपल्या फुफ्फुसांमधनं, फुफ्फुसांची जी वरची जी ट्रकी आहे, विंड पाईप म्हणतो आपण, त्याच्यामध्ये येतो. एंटर्स थ्रोट अँड सॉलोड अँड एंड अप इंटू द स्मॉल इंटेस्टाईन. आणि आपण आपल्या थ्रोट मध्ये येतो, थ्रोट मधनं पुन्हा गिळंकृत केला जातो आणि पुन्हा तो तिथनं आपल्या स्मॉल इंटेस्टाईन मध्ये मरून जातो. एंड अप इंटू द स्मॉल इंटेस्टाईन. मॅच्युअर अँड मेट वेअर दे कम्प्लीट देअर लाईफ सायकल. आपल्या लार्ज इंटेस्टाईन मध्ये अशा पद्धतीने तो स्मॉल इंटेस्टाईन मध्ये आल्यावर त्या ठिकाणी तो मॅच्युअर म्हणजे अडल्ट होतो आणि तिथं तो प्रजनन करतो, अंडी देतो आणि त्याची लाईफ सायकल अशा पद्धतीने कंटिन्यू केली जाते. ही तुमच्या समोर लाईफ सायकल आहे. हे बघा, माणसाच्या पोटामध्ये हे रॅबिडिटी फॉर्म लार्वी आले, ते पोटामध्ये गेले, स्मॉल इंटेस्टाईन मध्ये आले. इथे दिसत का स्मॉल इंटेस्टाईन? स्मॉल इंटेस्टाईन मध्ये पुन्हा ते रक्ताच्या माध्यमातून रेस्पिरेशन मध्ये, रेस्पिरेशन मधून वर आले, इथं पुन्हा माउथ मध्ये आले, फॅरिंग्स मधनं पुन्हा आपल्या डायजेस्ट सिस्टीम मध्ये येतात आणि आपल्या स्मॉल इंटेस्टाईन मध्ये येतात. आणि या ठिकाणी पुन्हा ते, हे बघा, हा फिमेल आहे, हा मेल आहे, यांचं प्रजनन होतं. बघा, या मातीमध्ये पुन्हा तुम्हाला हे अंडी पडतात, हे अंडी पुन्हा. अशा पद्धतीनं ही लाईफ सायकल सातत्यानं त्यांची कंटिन्यू होत असते. मग यांची लाईफ सायकल जर ब्रेक करायची असेल तर इथं सगळ्यात महत्वाचं आहे तुम्हाला, की तुम्हाला जे ओपनली तुम्ही विष्ठा टाकतो आपण, ती टाकली नाही पाहिजे. ती विष्ठा आपल्याला एका प्रॉपर सॅनिटरी सिस्टीम मध्ये टाकली पाहिजे. त्या सॅनिटरी सिस्टीम मधल्या विष्ठेला आपल्याला काही केमिकल प्रोसेसिंग करता आले पाहिजे, जेणेकरून अशा प्रकारची अंडी त्या विष्ठेमध्ये असतील तर ती त्या विष्ठेमध्येच मारली जावी आणि त्याची लाईफ सायकल खंडित व्हावी. जरा समजा यदा कदाचित जरी तुम्ही ती ओपन जी विष्ठा प्रॉपर ट्रीटमेंट नाही केली गेली आणि जर ती या गवतामध्ये किंवा पाण्यामध्ये जर आली तर तुम्ही जे अन्न सेवन करता ते प्रॉपरली कुक्ड करून, प्रॉपरली स्वच्छ धुवून सेवन करणं, हात स्वच्छ धुतल्याशिवाय आपण अन्न सेवन करणं, या पद्धतीच्या गोष्टी जर आपण अवलंबल्या तर आपल्याला ही लाईफ सायकल खंडित करता येणार आहे अशा पद्धतीनं. सो फूड हॅबिट्स, कंटेंट्स इन द गट. मग आपल्या पोटामध्ये राहत असताना आपल्या पोटामध्ये सेमी डायजेस्टेड, अर्धवट जे पचवलेलं अन्न असतं त्याच्या अन्नावर हे स्वतःचा उदरनिर्वाह करत असतात. एव्हिडन्स शोज दॅट they can bite the intestinal mucosa membrane and feed on the blood and tissue fluids. अगदी आपल्या स्मॉल इंटेस्टाईन मध्ये आपल्या त्याच्याकडे ते 3 जॉज दाखवलेत बघा, दात दाखवलेत, सुद्धा हात चावू शकतो. त्या दातांच्या माध्यमातून आपल्या स्मॉल इंटेस्टाईनला कट करू शकतो, तिथं आपलं रक्त शोषू शकतो. इतकंच काय, आपला काही टिश्यू, छोट्या आतड्याचा टिश्यू सुद्धा तो तोडून चावून पचवू शकतो. अशा पद्धतीनं याचा आहार आहे ऍस्कॅरिस लुम्ब्रिकॉइडेसचा. मग आता याचे सिम्पटम्स काय आहेत? मायग्रेशन ऑफ द लार्वा इन द लंग्स मे कॉट हिमोरेजिक इओसिनोफिलिक निमोनिया, कफ. याला लोफलर्स सिंड्रोम असं म्हणायचं. लोफलर्स सिंड्रोम म्हणतात जेव्हा हा लार्वी आपल्या रक्ता माध्यमातनं, छोट्या आतड्यातनं रक्ताच्या माध्यमातून फुफ्फुसांमध्ये येतो तेव्हा आपल्या रक्तवाहिन्यामध्ये हिमोरेज म्हणजे रक्तस्त्राव होतो. तिथं रक्तस्त्राव झाल्यामुळं आपल्या जे इओसिन्स आहेत, इओसिनोफिलिक निमोनिया, बघा तुमच्या फुफ्फुसांमध्ये रक्त जास्त साठलं जातं आणि म्हणून तिथं निमोनिया सारखा आजार तुमच्या फुफ्फुसांमध्ये होतो, खोकला येतो आणि तुम्हाला त्याचे आजाराचे लक्षणं लक्षात यायला लागतात. त्याचं दुसरं लक्षण आहे ब्रीदिंग डिफिकल्टीज अँड फीवर. तुम्हाला श्वासोश्वास घ्यायला
त्रास व्हायला लागतो, तुम्हाला ताप यायला लागतो, ही त्याची लक्षणं आहेत. कॉम्प्लिकेशन्स कॉज बाय पॅरासिटिक प्रोटीन्स दॅट आर हायली अलर्जिक, ॲस्थमॅटिक अटॅक, पल्मनरी इन्फिल्ट्रेशन्स अँड युट्रिकारिया, हाइव्स. म्हणजे तुम्हाला याचा प्रादुर्भाव जेव्हा वाढतो तर ह्या अस्कॅरिस लुम्ब्रिकॉइडिसच्या कडनं काही प्रोटीन सिंथसाइज केली जातात आणि ती हायली अलर्जिक आहेत. आणि अलर्जिक असल्या कारणाने तुम्हाला अस्थमा सारखे अटॅक येतात, पल्मनरी इन्फिल्ट्रेशन, युट्रिकारिया सारखे आजार तुमच्या शरीरामध्ये होऊ शकतात. युजली असिम्प्टोमॅटिक, बऱ्याच वेळा हा असिम्प्टोमॅटिक, काहीच लक्षण दाखवत नाही. ॲब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, नॉशिया इन द माइल्ड केसेस, तुमच्या पोटामध्ये असे कळ येणं, दुखणं अशा होतात. किंवा नॉशिया, नॉशिया म्हणजे कसं तरी मळमळण्यासारखं होणं, ज्याला म्हणतो आपण, तशा प्रकारे घडवू शकतात. माल न्यूट्रिशन इन होस्ट, एस्पेशली चिल्ड्रन्स इन सिव्हिअर केसेस, मग कुपोषण लहान मुलांच्या मध्ये जास्त प्रमाणात आढळू शकतं. समटाइम्स फॅटिलिटी मे ऑकर व्हेन मास ऑफ वर्म्स ब्लॉक द इंटेस्टाइन. अगदी एक अशी अवस्था येते की ह्यांची संख्या पोटामध्ये एवढी वाढते की आपली स्मॉल इंटेस्टाइन ब्लॉक करून टाकतो. आणि अशा परिस्थितीमध्ये दुर्दैवानं जर लवकर ट्रीटमेंट नाही केली गेली तर मृत्यू सुद्धा ओढवू शकतो. तर एवढ्या विचित्र प्रकारच्या याचे रिस्पॉन्स आहेत. आता होस्ट इम्युनिटी रिस्पॉन्स, सो दोन प्रकार आहेत, इनेट इम्युनिटी आणि अडॅप्टिव्ह इम्युनिटी. ह्या बर कोण तुम्हाला फार काय विचारलं नाही. सो मॅक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स आर मोस्ट इम्पॉर्टंट इओसिनोफिल्स. म्हणजे तुम्हाला रोग प्रतिकारक शक्ती निर्माण करण्यासाठी आपल्या शरीरामध्ये ज्या इम्युन सिस्टीम आहेत हा त्याच्यावर अटॅक करतो. सो द वर्म्स would be coated with IgG or IgE, इम्युनोग्लोबुलिन जी किंवा इम्युनोग्लोबुलिन ई. आता हे डिटेल्स मध्ये शिकवायचं आहे, मी नंतर शिकवणार आहे. विच would increase the release of eosinophils granules in the worm surfaces. मग काय आहे आपण हे डिटेल बघूया. अवघे 2च मिनिटं शिल्लक राहिलेले आहेत. मी इथनं पुढचा भाग पुढच्या पिरियडला घेतोय. तुम्हाला काही शंका असेल तर मला विचारायला हरकत नाहीये. येस स्टुडंट्स, डू यू हॅव एनी प्रॉब्लेम? आर यू अंडरस्टँडिंग? प्रतीक्षा, हो सर. समजतंय का? हो. हा, सगळ्या मुलांनी मी जो फीडबॅक फॉर्म दिलेला आहे तो फीडबॅक फॉर्म न चुकता भरायचा आहे, नाहीतर तुमची ऍब्सेंटी गृहीत धरणार मी तो फीडबॅक फॉर्म नाही भरला तर. प्रत्येक पिरियडला कंपल्सरी तो फीडबॅक फॉर्म तुम्ही भरायचा आहे. ठीक आहे? कोणाला काय अडचण आहे काय विचारायला हरकत नाही. येस डिअर स्टुडंट्स, डू यू हॅव एनी प्रॉब्लेम्स? Any doubts, any questions? You can ask. Okay, I'll stop. You go for the next period. Thank you.